केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंद गोविंद महाविष्णवे महामधुसूदन महात्रिविक्रमे महावामन महाशीतल महाशीकरण महावत्तन धर्मधामोदर ओम श्री गणवे नमः ओम नमो नमो ಕೊಡ್ತೇನೆ. यो देव सुविधा अस्माकं धिया धर्मादिगोचरे प्रेरे तस्य दृढात्मे यो देव सुविधा अस्माकं धिया धर्मादिगोचरे प्रेरे तस्य दृढात्मे कहिमणि यो देव सुविधा अस्माकं धिया यो देव सुविधा अस्माकं धिया धर्मादिगोचरे प्रेरे तस्य दृढात्मे जीवे जने देवभूतामसरति कावेरी नर्मदा सिन्धु जलधिरा गंगा द्याः रजा नमः शिवाय शिवेश्वरे मुहूर्ते अद्य ब्रह्मण आदि देवराज श्वेतवार अग्निमे वैव सुदर्शनदे कुनिगे ब्रह्मवादे भारतवर्षे वर्तकंडे जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये गोदावर्याः दक्षिणे तेजे शाल्वे भूतवतारे राम क्षेत्रे अस्कृतवाने व्यापारिके विश्वउत्सव सुमधुरसूत्रणा सुन्दरो वैशाखमासे कृष्णपक्षे आद्य शुभवासकायाम शुभनेत्रे शुभवार शुभनक्षत्र शुभयोग शुभगणादि एवं गुणविषयकायां शुभदियो अस्माकं निकले यजमानस्य अस्मिन् ग्रामे श्याम सर्वेषां भक्तास्ति महाजनानां च क्षेम धैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आनन्दायो आरोग्य अष्टैश्वर्यवर्धनम धर्म सकाम मोक्ष चतुर्विध पुण्य बल पुरुषार्थम मम यजमान सकुटुम्बस्य जन्मनि इह जन्मनि पूर्व जन्मनि जन्म जन्मनि अनेक जन्मनि जन्म जन्मनि बाल्य कौमारयौवना वार्धकेषु जगमस्तासो मनोमार्गक्रमे प्रथम अपनोदनार्थं ममन्त्रे अग्रश्रवण परिवार देवता सहित उद्यम देवता प्रतिष्ठा गौतम सुरग्राहस्तम आरदेवता प्रसादेन ममन्त्रे सकलापक्षादि पुरग विफल धनधान्यादि लक्ष्मी कीर्तना भक्तोराशकला मेषिद्धर्तम परिवार देवता प्रीत्यर्थम उद्यम देवता प्रीत्यर्थम रक्षणो ಒಂದು ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಕೆಳಬಿಡಿ ಉದ್ಯಮ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಮ ಒಂದು ಚಾವಣಕಾನೆ ಸುಮೋದವರ ಸಿದ್ಧ ಶಿಷ್ಯ ओम नवके ध्यान देना ओम मांगले बोले फलदाना के कर्म का ऋषि राजकर्म ब्राह्मण पूजन के ऋषि अक्षर पुनः गणस नहीं बेड़ा गणस माता को अक्षर नाम तेरागी ओम सर्वे ब्राह्मण इधर हां असवन समुद्र बन्नी पुरेद्र ऋषि मठ यारो बन्नी mana saya sendiri oh malam sendiri mata ke pikiran lagi malam malam putra putra drama asma sebenarnya periode itu saya percaya tidak percaya pada kita semua kalau sendiri membantu
ಸುಮೋತ್ತಫಲ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಇದು ಸರಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪುನಃ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಡಿ अलमनोदबलं पुत्रमुद्रो ब्रह्म यस्मादर्पदशन्वे ओम निष्ठावनकाले सुमनोदब्रह्म वरदानं सदक्षिणासंयमहं संवृदते दत्तं अनेन वरदानेन निष्ठावनकाले सुमोदबलसिद्धिर्भवन्तं ब्रह्म सुमोदबलसिद्धिरस्तु आयुर्दिने मूल बड़ मुट्ठी बिया आनंद कोरानेंदा धन्यं करोमि दानं जहलोकवृत्तना यस्मादं नादश्यामेन भविजय धान्यदानम् ओम परिवारजन प्रजादेवता प्रजाप्रकाले कीयाति सुमनोदब्रह्म धान्यदानं सदक्षिणां तुभ्यमहं संवृदते दत्तं पिटीत्यनकपुरी अनेन अनेन धान्यदानेन परिवारसेन प्रजादेवता प्रजाप्रकाले सुमोदबलसिद्धिरस्तु ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಮಾಡಿ ಜೋಗ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ವಾದ್ಯ ಮಾಡಿ
ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಯ್ತು.
हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवेदि विभावसोः अनन्त पुण्यबलं अदश्य सुरक्षमे श्री परिवार ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿಯುವಂತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುತ್ರ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬರುವಂತ ಸತ್ತಾಗುವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಬದಿ ಇಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಭಗವತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗವತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಚಾರ ಆಪತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟ ಅವಘಡ ಮನೋವ್ಯಾಧಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಪುತ್ರದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಕುಟುಂಬ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರಾಮಿ ಅಬಂತ ಆಗಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಿಡ್ತೀರಾ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂತ ಸೇವೆ ಅಂತ ಎಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ 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 ಅದು ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಸಮಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾದ್ಯ ಮಾಡಿ 50
ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದ್ರು ದಾಖಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚಂಡೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕತ್ಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾರಾಯ ಇದು ಚಂಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಹೊಡಿಬೇಡಿ ತಲೆ ಹೊಡಿ
ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳು ಆಯಾ ಪುರೋಹಿತರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲ, ಇವರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸೇವೆ ಅದು ಕೊಡುವಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈಗಾಗ ಆಗಬಹುದು ಇರಬಹುದು, ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತವರ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಂದಿದ್ದವರು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಹಲವಾರು ಯಾರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅವರವರ ಬೀಜ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಜಮಾನ ಯಾವ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ತಿಷ್ಟದಿ ಮೇದಿನಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರಶ್ಮಿ ಭೂಮಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು 81 ಬಂದು ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ನಾಳೆ ಕಲೆ ಆಗುವುದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮಾತಿಂದ ಪೂಜೆ ಭಗವತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಯಾವ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸದ್ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪರಿವಾರ ದೇವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮಾತಾ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಆ ಭಗವನ್ ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇನೋ ಸಿಡಿ ಸೇವೆ ನಡೀತಿತ್ತು, ಅದು ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸದ್ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪರಿವಾರ ದೇವತಾ ಸಹಿತ ಉದ್ಯಮವಾದಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು ತನಗಂಡು ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಸರಿ, ವಾದ್ಯ ಮಾಡಿ. ಹಲವೊಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲವು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಹೋಮ ಇದೆ. ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಆನಂತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮನೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆಯ್ತಾ. ಸರಿ. ಶಿಖರ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಖರ ಕೊಟ್ಟವರು ದೇವರು ಮುಂಭಾಗ ಬನ್ನಿ. ಆ ವಾದ್ಯ ಮಾಡಿ ಚಂಡೆ ಮಾಡಿ.
ಎದುರುಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಶಿಖರ ಹೋಗಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಎದುರುಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಶಿಖರ ಕೊಟ್ಟು ಎದುರುಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅರುತ್ತೀಜ ಒಂದೊಂದು ಶಿಖರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಧಾನ ಶಿಖರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಪ ಶಿಖರ ಈ ಕಡೆ 4 ದಿಗೆ 4 ಒಂದು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಹತ್ರ ಹೋಗುದು ಶಿಖರ.
ರಾತ್ರಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೆ ಜಾಗ ಊರಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಏ ಕಾರಣ ದಿನೇಶ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಮುಂದೆ ಕಳ್ಸುತ್ತೀವಿ ಹೌದಾರೆ ಹೋಗ್ಯಾರ
ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ದು ಸುಮಾರು 10 ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ಮುತ್ಯಮ್ಮ ಮಾತಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ವೀರಭದ್ರ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಗಿ ನಿನ್ನೆ 9 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುದು ಓ ದೇವ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥಯ ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಹೆಸರು ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೀಳು ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ
ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೀಳು 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 ಇದು ರಜೆ ಈಗಿಂದ ಹೋಗಿ
ವಾಪಸ್
ಿ
ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಡ್
ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಸೈಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಒಂಚೂರು
Hey!
ತೀರ ಕೊಡು ತೀರ ಕೊಡು ತೀರ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅದು ದಯವಿಡಿ ಚೀಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡತ್ತ ಖಾಲಿ ಚೀಲ ಖಾಲಿ ಚೀಲ
ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಗಣಪತಿ ಮನೆ ಎರಡು
ಮಾಸ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಸೇವೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಡ್ರಮ್ಮಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಡ್ರಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ನುಗ್ಗಲಾಗದೆ ಶಾಖ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡಿಕೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಡ್ರಮ್ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ
ಎಂತ ಮಾಡುದು
ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಮಾಡದೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನೂಕುನುಗ್ಗಲನ್ನು ಮಾಡದೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಕೆಯ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪುನೀತರಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೂಕುನುಗ್ಗಲನ್ನು ಮಾಡದೆ ದಯಮಾಡಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವಧೂತರು, ಸ್ವರ್ಣಪೀಠ ಕಾಪುರ, ಗೌರಿಗದ್ದೆ ಇವರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾಮಠ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರು ಸಹ ಈಗ ತಾನೇ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪನವರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗಂದೂರು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಶ್ರೀ BS ಶ್ರೀಧರ್ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ನಾಗೇಶ್ ಮಂಜರಿಯವರು ಕೊಗ್ರೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಭಟ್ಟರು, ಮುಳಿಗಾಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಶೋಕ್ ರವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕರು, ಶ್ರೀ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಕಳ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಗ್ರಹ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ಪ್ರಸನ್ಯಾಸ ಶಿಲ್ಪ ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಕಳ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಸ್ವಾಮಿಯಾಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಗುರುಕೃಪಾ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಬಾಗೋಡು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಭಟ್ SG ಇನ್ಫ್ರಾಂಟಿ ಡಿಸೈನರ್ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀ ದೇವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಾರ್ಕೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವೇಂದರ್ ಜೈನ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೈದ್ಯರು, ಪೂಜ್ಯಪಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ನಾಗಭೂಷಣ ಭಟ್ರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂತ್ರಿಗಳು, ಮುಡುಬಾಗಿಲು ರಂಜನಕಟ್ಟೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅಡಿಗರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪುರೋಹಿತರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಧಕಾರಂಜ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸಮಸ್ತ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ 8 ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ
ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮಳೆ ಇಷ್ಟು ಸುರಿತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ ಸರ್ವರನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂಥ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಎಮ್ಮನೆಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಾ ಸತೀಶ್ ಬಿದ್ರಗೌಡ ಅವರು. शृङ्गपुराधीश्वरी शारदे शृङ्गपुराधीश्वरी शारदे शुभमङ्गले सर्वाभीष्टप्रदे शृङ्गपुराधीश्वरी शारदे शारदे शंकर सन्नुते श्रीपद्मचरणे सकल कला विशारदे वरदे शंकर सन्नुते श्रीपद्मचरणे सकल कला विशारदे वरदे सलामताये सामगान प्रिये शृङ्गपुराधीश्वरी शारदे शारदे करुणिसम्मा श्रुति गतिಗಳ ಮಾತೆ ಕರುಣಿಸಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಕಮನೀಯ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸುಪೂಜಿತೆ ಕಾವ್ಯಗಾನ ಕಲಾ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಕಾವ್ಯಗಾನ ಕಲಾ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಕಾಮಿತದಾಯಿನಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜನನಿ ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ ಶುಭಮಂಗಳೇ सर्वाधिष्टप्रदे शृङ्गपुराधीश्वरी शारदे शारदे ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಾ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಬಿದರಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ BK ಅಮೃತ್ ರಾಜ್ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಅವರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಮುಗಿದ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆಗ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಬಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾಯೋದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸಮಿತಿ ಇಡೀ ಊರ್ನವರನ್ನ ಕರೆದು ಇದು ಅಷ್ಟಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 8 ಗ್ರಾಮದವರನ್ನ ಕರೆದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದಂತ ವಿಷಯ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಮನದಲ್ಲೂ ಗುತ್ತಿಯಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ನಂತರ ಹರಿಹರಪುರ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ನಂತರ ಅವಧೂತರು ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿ ಇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವು ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಾಯ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜೋಗಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಗಳು 8 ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ದಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಡೀತಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು, ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸೋದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇವತ್ತು ಕೊಪ್ಪ, ಶೃಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ರಶೀದಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬರೋವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ದೇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಅಭೂತಪೂರ್ವಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಶಿಲ್ಪ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದಂತ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೋಗಿಯವರು ಕುಟುಂಬದವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಪುನಸ್ಕಾರವನ್ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂತ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಈ ಪೂಜಾ ವರ್ಗದವರು ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿ, ಮುಜರಾಯಿ ಸಮಿತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆಯರು ಆನಂದೂರ್ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು. ನಂತರ ಮಂಜಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆಯರು ಆನಂದೂರ್ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು. ನಂತರ ರಾಮಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು, ಅವರವರ ಸಮಿತಿಗಳಿತ್ತು. ಗೋಪಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು, ಅವರ ಸಮಿತಿಗಳಿತ್ತು. ಈಗ ಸದಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಸಮಿತಿ ಈಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸದಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಸಮಿತಿ ಅಂತೂ ಈ ಒಂದು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ್ದನ್ನ ನೀವೇ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಸಾದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಗಳೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಾಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 8 ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 8 ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಧಂತಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ 2ರಂದು ವರ್ಧಂತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ದಿನದಂದು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಹರಕೆ ಅದು. ಅಂತ ಹರಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಒಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಂಡೋತ್ಸವ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 11-12 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾರಿ ಹರಕೆ, ಚೌಡಿ ಹರಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ವಿಶೇಷ ಹರಕೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಸಮುದಾಯ ಭವನ. ಆ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಈ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಮದುವೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಯಕೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಈಗ ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಸಮಿತಿಯವರಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರ ಒಂದು ಬಯಕೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ್ವಪರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅಮೃತರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಧೂತ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಸ್ವರ್ಣ ಪೀಠಿಕಾಪುರ ಗೌರಿಗದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪನವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗಂದೂರು ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಅವಧೂತ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿಯವರು ಸ್ವರ್ಣ ಪೀಠಿಕಾಪುರ ಗೌರಿಗದ್ದೆ ಇವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಲ್ಲೊಡಿದಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ನೀವು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರಿ ನಾನು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಕೊಡಪ್ಪ. ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಭೀಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯ ಕರುಣಾಲಯ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರದ್ಲೋಕಶಂಕರ ಜಟಾಧರ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೂಲಹಸ್ತ ಕೃಪಾನಿದೆ ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ದೇವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗುರುಂ ಭಜೆ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನು 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ದೇವ್ರ ದಯೆಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಮಿಟಿಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು, ಜೋರು ಮಳೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಳು ಮಳೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಳೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಿನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಇರ್ತಾಳೆ. ಈ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಮರಕಟ ಶ್ಯಾಮ ಮಾತಂಗಿ ಮಧುಶಾಲಿನಿ ಅಂತ. ಈ ದಶಮಹಾವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ತಂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಳನ್ನು ಮಾತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಗುತ್ತಿಯಮ್ಮನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹೆಸರು ಗುಪ್ತಾಂಬ ಅಂತ. ಕತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಶರೀರ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪರಶುರಾಮನ ತಾಯಿ. ಆ ಪರಶುರಾಮನ ತಾಯಿಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಡು ಜನಾಂಗದ ಹೆಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಮಾತಂಗಿ ಅಂತ, ಮತಂಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಗಳು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಈ ಜಾಗದ್ದು, ಇದು ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಗ ಅಂತ. ನವರಾತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ 9 ಶಿಷ್ಯರು ಜೋಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ತ್ರಯರು ಬರೋ ಮೊದಲು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಮಾನುಜರು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರೋ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಂಥ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾಥ ಪಂಥ ಅಂತ ಅಥವಾ ಜೋಗಿ ಪಂಥ. ಈ ಕೊಡಶಾದ್ರಿಯಿಂದ ಆ ಪಂಥ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಮೂಲ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ನಾಥ ಪಂಥ ಆದಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾನಂದರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾಥ ಪಂಥ ಅಂತ. ಜ್ವಾಲಾಪೀಠ ಅಂತ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಹೆಸರು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಪೀಠದಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಮಾಖ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಂತ್ರಪೀಠ, ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ತಂತ್ರಪೀಠ. ಹಾಗೆ ಈ ಪೀಠ ಸಮೇತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ 32 ವಿಧಾನ ಉಂಟು, 33 ಅಥವಾ 32ನೇದು, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಅಂತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಅಗೋರಿಗಳು ನಾಥಪಂಥದವರು ಮಾತ್ರ ಆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶಾಕ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶೃಂಗೇರಿಲಿ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಹರಪುರದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕ್ಷಿಪ್ರವರದ ಗಣಪತಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಶಕ್ತಿಪೀಠ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಗಣಪತಿ ಇದೆ. ಹರಿಹರಪುರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಇದೆ, ಕ್ಷಿಪ್ರವರದ ಅಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬೇಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ
ಈ ಉಡುಪಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಸುತ್ತಿದಾಗಲೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಣೇಶ, ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಆ ರೂಪ ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲಭೈರವ ಮತ್ತು ವೀರಭದ್ರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೂ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಊರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಊರಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಶಿವ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದರು. ಆಗುಂಬೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಿನಿ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಅಂತ. ಈ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲೂ ವೀರಭದ್ರ ಅಧಿದೇವತೆ, ರಕ್ಷಣಾ ದೇವತೆ ಗುತ್ಯಮ್ಮ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಅಂತ, ಊರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಳು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮೂರು ದೇವಿಯೂ ಅವಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಅದೇ ದೇವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಊರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಬರೀ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದೋದ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಮಾಹಿತಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ. ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ, ಹಳ್ಳಿಲಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಕುಂಭಮೇಳ ಆದಾಗ ಹಳ್ಳಿಲೂ ಕುಂಭಮೇಳ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಂಭಮೇಳ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ 8 ದಿಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಳು ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 8 ಊರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ದೇವಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ದೇವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು, ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ABC ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಮರ್ತೆ ನಾನು, ನನಗೆ ಹಳೆ ಪರಿಚಯ. ಅವರಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು ರವಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ DK ಅವರ PS ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಲೀಡರ್ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಾನಂದಣ್ಣ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕಮಿಟಿ, ಈ ಕಮಿಟಿಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಲಾಟೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಮಿಟಿಲಿ ಆ ಒಮ್ಮತ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಕಾರಣ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಣಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ್ರಲ್ವಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಮದಿಂದ, ಮಣಿ ಹೆಗಡೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಡಿವೋಟಿ ಅವರೊಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಊರವರಿಗೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಊರವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಏನಂದರೆ, ನಾವೀಗ ಏನು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಊರವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲ MLC ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದವರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ದಿವಿ ಇತಿ ದೇವಃ ಅಂತ, ದೇವರು ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಕತ್ಲೆ ಆದಾಗ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರೋದು. ಅಂಬಾನಿಯು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದ್ವಾರಕಾನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಧಾನಿಯು ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಕೇದಾರನಾಥನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ವರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಬುದ್ಧಿ ಬಲ ಇರ್ಬೋದು, ಧನ ಬಲ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಬಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಬಲದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋರಿಗೆ ಅದು ತೋರಿಸಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಲ ಏನು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಮಿಟಿಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಬಲ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಆವಾಗ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಚೈತನ್ಯವೂ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಊರು ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾನು ಕಮಿಟಿಯವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು, ಹೋಮ ಆಯಿತು, ಇದರಿಂದ ಊರು ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿ ಆರಾಧನೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರುಗಳು ಕಲಾಹೋಮ ಮತ್ತು ಏನು ವೇದೋಕ್ತ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಗಳಿಂದ ವಾಯು ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ
ಊರಿಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಈ ಸರ್ಕಾರ 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಪ್ಪಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಣಿ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಆ ಸೀನಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಗಳಾಗಲಿ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಾಗಲಿ, ಗೋಶಾಲೆಗಳಾಗಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಧರ್ಮ ಇರೋ ತನಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಕಮಿಟಿಯವರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ಹಾಲು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಡಿವೋಟಿಗಳ ಕಂಪನಿಯ CSR ಇಂದನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾಳಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೋದ್ವಾರ ನಾವು ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು 22 ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದ್ರೆ 100 ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದ ಫಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣೆತ್ತು ತಂದೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಣಂತನ ಮತ್ತೆ ನಾಮಕರಣದ ಖರ್ಚು ಬೇರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾದರಿ ಮೇಕೆ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಕುವೆಂಪು ಹತ್ರ ದೂರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಕುವೆಂಪು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದನೂ ಒಂದು 3-4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಕಮಿಟಿಯವ್ರು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದು ಆಶ್ರಯ, ಒಂದು ಮನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ. ಈ 3 ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರೋದು. ಮತ್ತು ಸೊಸೆಂದ್ರೆಲ್ಲರಿದ್ದರೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಮುರಿಲಿ ಅಂತಲೂ ಪ್ರಸಾದ ನೋಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗುದಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತಂಗಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕೆಟಗರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಶತ್ರು, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಿತ್ರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿರೋ ದೇವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ. ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಅಕ್ಕನದೊಂದು ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ತಂಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಕನ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಳಿ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಂದ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗುತ್ತಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾತಂಗಿ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮಾರಲ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. ಈ ಮಾರಿ ಹರಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜಾತಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವ ಪಂಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮೂರು ಅಂತ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಹಿಂದೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಥಿಕಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಗುಂಡೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಗಿಂದನೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ, ಹೊರಗಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಯರು ಸುಸ್ವಾಗತಂ ಸಂಘದವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಶೀತದ ಮಾತ್ರೆಯು ಫ್ರೀ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ನಾಳೆಗೆ. ಇಲ್ಲ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಲಿರೋ ಮುಗ್ಧತೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಮಣಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ 12:30ಗೆ ಬಂದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಊರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ತರಬೇಡಿ, ಅದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. BJP, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, JDS. ಯಾಕಂದರೆ ಗುತ್ತಿಯಮ್ಮ BJP ಅಲ್ಲ, JDS ಅಲ್ಲ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿರಲಿ, ಪಕ್ಷದ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ, ಈಗ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕೂತಿದ್ದ ಪೀಠ ಅದು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿಗಳು. ಆ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಪೀಠ ಅದು. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಪೀಠ.
ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ಪೀಠದಿಂದ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿಗಳು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಶಂಕಾಂ ಹರತೀತಿ ಶಂಕರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೌಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಂತೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಕೈಲಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ, ಊರು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ದೇವಿಗೆ ಹಾಕೋ ಬದಲು 3 ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಚೆ ಈಚೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಲಿಂಬೆಣ್ಣೆ ಎಸ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಊರ ದೇವಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ. ಯಾಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳು ಗುತ್ತಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 8 ಊರವರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವಳು ದಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ, ಹೆತ್ತು ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಕಮ್ಮಿ, ದೇವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರುಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಊರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಊರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ತಂದಿಡಿ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಶ್ರೀಹರಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ, ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸದ್ಭಾವನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಅವಧೂತರು ಸ್ವರ್ಣಪೀಠಿಕಾಪುರ ಗೌರಿಗದ್ದೆಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯ ಶ್ರೀ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಮಾತಂಗ್ಯಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ 8 ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಊಟದ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಮೂಲಕ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ತಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪನವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗಿ ಗುತ್ತಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರೂಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸಮಯನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಊಟದ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಮಳೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷದ ದಿವಸ ಇವತ್ತು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಇವತ್ತು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ, ಶುಭ ದಿವಸ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ದೇವಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ, ಮುಂದೂ ಸಹ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ, ದೇವಾಲಯನೇ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ದೇವಾಲಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ದೇವಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ದೇವಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯ, ಈಗ ನಾನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ಒಂದು ದೇವಾಲಯ, ಇದು ನಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಸಿಂಗಂದೂರು ಅನ್ನೋ ದೇವಾಲಯ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ದೇಶದ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಒಂದು 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸೇತುವೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತು
ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ದೇವಾಲಯ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮದುವೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮದುವೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ದೇವಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ದೇವಿನೇ ಆಯಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಿಗಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಊಟದ ಹಾಲು, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನೇಕ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಒಯ್ದಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯ ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೇಮ್ಮ ಮಾತಂಗಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗಂದೂರಿನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪನವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯ ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೇಮ್ಮ ಮಾತಂಗಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ 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 ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾಮಠ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ತುಂಬ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯ ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೇಮ್ಮ ಮಾತಂಗಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ 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 ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಮಸ್ತ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಬಂದು ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನವರ ಜೈಶೀಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ 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 ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಸಮಿತಿಯವರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗಂದೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಇದೀಗ ತುರ್ತಾಗಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗಿಯಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದೀಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾಮಠ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕುರಿತು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿರುದ್ರ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಿನಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭೌಮಾದಿ ಓಚೋಘೋಷಿತ ರೂಪಿಣಿ ಸದಾ ನಿಂಬವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಮೂಲಾದಿವಾಸಾತ್ ಸುಧಸ್ರವೀಣಂ ತಿಕ್ತಮಪ್ಯಂ ತತ್ತರುಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾದಿ ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ. ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಣೆಹಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತ ಶ್ರೀಮಠದ ದಿವ್ಯ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ನನ್ನ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯ ಯತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಮಾತ್ಯಂಗಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಿವ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. 1 ಗಂಟೆಯ ತಡ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮರಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಳೋದು ಸಹಜ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಗುಡ್ಡಿಕೇರಿ ಹತ್ರ ಬಂದೆ. ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಬೂದಿ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮರ ಉರುಳಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ತಡವಾಯಿತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿಯವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ. 8 ಗ್ರಾಮದ ದೇವತೆಗೆ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 8 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ಯಂಗಮ್ಮ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ತಾಯಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳು ಗಣಪತಿ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ, ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ, ಷಣ್ಮುಖರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ದುರ್ಗೆಯ ಗುಡಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಡೆ. ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿದ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನೇತೃತ್ವ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಾಗ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತೀವಿ, ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಬೇಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಘ್ನ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಮನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಗೊಂದಲ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶುಭ ಸೂಚನೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪಂಚಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೈ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೇ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲನ್ಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರುಹು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇರುವ ಗಂಗೆಯ ಆದಿಯಾಗಿಯೂ ಸಪ್ತ ನದಿಯ ತೀರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಈ ಕಳಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ ಅಂತ ಆ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶುಚಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ವರುಣದೇವನೇ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪವಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದು ಅನ್ಯಥ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು, ಅದು ತೊಂದರೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಮಳೆ ಬಂದಕ್ಕೂ ಹೊಗಳುತ್ತಾನೆ, ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ರೂ ತೆಗಳುತ್ತಾನೆ, ಸಹಜ ಗುಣ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿಲ್ಲ. ದಾಸರ ನುಡಿಗಳು
ಯತಿಗಳ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮಾತುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಕನಕದಾಸರು, ದಾಸಾನುದಾಸನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನಕದಾಸರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯವಂತರ ಸಂಘವಿರಲು ತೀರ್ಥವೇತಕೋ, ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಚಿಂತೆಯೇತಕೋ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೂ ತರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಯುತ್ತಲೂ ಹೊಯ್ಯಲಿಲ್ಲ, ಸುಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಸುಣ್ಣದರಳು ಆಯಿತಿ ಕಾಯ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದು ಎಂದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಗೇಣು ಉದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬರುವಾಗ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೇನು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬಂದು ಹೋಗುವ ನಡುವೆ ನಾನು ನನ್ನದು, ನನ್ನಿಂದ ಅನ್ನೋ ಭಾವವನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಭಾವ ಯಾವಾಗ ನನ್ನಿಂದ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸುತ್ತೋ ಆಗ ಇಂತಹ ಸುಕಾರ್ಯಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಡಿ ಬೇಕು, ಆಕಾರ ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮಾನ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಪರು, ಅಲ್ಪಮತಿಗಳು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಕಾರದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಭಗವಂತನ ನೆನಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಬೇಕು, ಹೌದು ತಾನೆ? ಅದು ಮಾತ್ಯಂಗಮ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಆಗ್ಬೋದು, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಗಣಪತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಆಕಾರ ಬೇಕು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಒಬ್ರು ಇಕ್ಯು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೊಂದು 80 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, 80 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಝೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಂಥ. ಆ ಪಂಥದ ಗುರು ಇಕ್ಯು. ಆ ಇಕ್ಯು ಗುರುಗಳು 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಊರು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂಚು, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಗುಡಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ತೀವೋ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ತೀವೋ, ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಹಾಗೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮರಗಳಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. ಆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮರಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವಿಂಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧನ ಸಾವಿರಾರು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಚಕ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಕ್ಯು ಅನ್ನೋರು, ಆ ಇಕ್ಯು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ಆ ಪುರೋಹಿತನನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. 7 ಗಂಟೆ ಸಮಯ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅರ್ಚಕ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ದ, ಇಕ್ಯು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಬಾಗಿಲು ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. 80 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾನೆ, ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಾಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತೇನು? ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕುಶಲ ಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾನೆ. ವಿಚಾರಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿದೆ, ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಬಾದೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಚಕ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆತನಿಗೆ, ಬೆಳಗಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹೊಗೆಯ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೀಪದಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬೆಂಕಿಯ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಭಯಪಟ್ಟವನು ಓಡಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇಕ್ಯು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿನ ಹಚ್ಚಿ ಚಳಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಬುದ್ಧನ ಮಹಾ ವಿಗ್ರಹಗಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು 4-6 ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಚಳಿಯನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವನ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಬುದ್ಧನ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದ್ದವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆತಂಕ, ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಧರ್ಮವನ್ನ ಬೋಧಿಸುವವರು, ಇವರೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋಪ.
ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ತಟ್ಟತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತವ್ರು ದೇವರನ್ನ ಸುಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಬುದ್ಧನನ್ನು ಸುಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಾರೆ. ಮುಖವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ 11:30 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬಹಳ ಇದೆ, ಹೋಗು ನೀನೊಂದೆರಡು ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಚಳಿ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಭಯ. 80 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಅವನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಆ ಪುರೋಹಿತ ಅಲ್ಪಮತಿ ಆಗ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಎತ್ಕೋತಾರೆ, ಆ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೆಂದು ಬಳಲಿದ ಬೂದಿಯೊಳಗೆ ಕೈಯನ್ನ ಆಡಿಸ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಇವನ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನೇ ಹೇಳ್ದೆ ಬುದ್ಧನನ್ನ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ, ಅವನ್ ಮೂಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ವಿಗ್ರಹ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಅವನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥೀಮಿತದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಕ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಕಳೀತಾನೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 80 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ ಪಾಪ, ಧರ್ಮ ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಗುರುಗಳು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಚಳಿಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳು ಈ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಕಲ್ಲನ್ನ ನೇತು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೈಲ್ಗಲ್ಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಆ ಮೈಲ್ಗಲ್ಲನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಹೂಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧನನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಸುಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೂ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಏನು, ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹ ಏನಿದೆಯೋ ಬುದ್ಧ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಆಕಾರದಿಂದ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ಆಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ಆಕಾರವೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲ, ಆಕಾರಕ್ಕೂ ಮೀರಿದಂತಹ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾನು ಕಾಣೋದಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತನ ಕಾಣುವಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮುಂದಾದ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಣಪತಿ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ? ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಕೊಂಡು ತರ್ತೀವಿ? ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗಣಪತಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ರೂಪ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲಂಕಾರ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಣ್ಣವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ, ಅದಕ್ಕೆಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ, ಈ ಗಣಪತಿಗೆಷ್ಟು, ಆ ಗೌರಿಯ ಮುಖ ಮುರಿದಿದೆ, ಅದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ, ಅದು ಇದು ಅಂದವರು ನೀವೇ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನ ತರ್ತೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದು ಇದು ಅಂದಂಥವ್ರು ನಾವು, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಂಡವರು ನಾವು. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನಾದ ಭಗವಂತ ಗಣಪತಿ, ಅದನ್ನ 5 ದಿನವೋ 21 ದಿನವೋ ಇಡ್ತೀವಿ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಿಜ ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಕರಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಕ್ಯು ಕತೆ, ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹವೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದಂತಹ ಆಕಾರದಿಂದ ನಿರಾಕಾರ. ಮುಳುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಕಾರ ಎಲ್ಲುಳಿತು? ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಆಕಾರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ. ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಪೂಜೆ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೂವು, ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕರ್ಪೂರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಚಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡಪ್ಪ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು. ನೀವೇ ಕೇಳೋದು, ಒಂದು ಚಿಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಹೊಸಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ. ಅರ್ಚಕನಾದವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಂದಷ್ಟು ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸ್ತಾನೆ, ತುದಿ ಮುರಿತಾನೆ, ಪ್ರಾಣಾಯ ಅಪಾನಾಯ ವ್ಯಾನಾಯ ಉದಾನಾಯ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅದೇ ಬುಟ್ಟಿನ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತೇನೋ? ಅದೇ ಬುಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುಲಿದು ಮುರಿದು ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತರುವಾಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು,
ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾದ ಆಗೋಯ್ತು. ಅರ್ಚಕ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಲ್ದನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ನ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ತುಟ್ಟು ಮರ್ದಿ ಕಳಿಸ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹಣ್ಣು ಬದಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ನೋಡೋ ಕಣ್ಣು ಬದಲಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಗುಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೋ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊತೀವೋ, ಆಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಆಗೋ ಥರ ಈ ದೇಹ ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ, ದಿನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಹ ಯಾಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ ನೀವೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಹ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಯಿತು. ಏನು? ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತುದಿಯನ್ನ ಮುರಿದು ಬಿಸಾಡಿದ್ರು. ತುದಿ ಮುರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅರ್ಚಕ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತುದಿನೇ ಮುರಿದಿಲ್ಲ. ತುದಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡದಿರೋ ವಸ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. ಈ ದೇಹನೂ ಹಾಗೆ ಬೇಡದ ವಸ್ತು ಇದೆ. ಯಾವುದು? ನಾನು, ನನ್ನದು, ನನ್ನಿಂದ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿ ಬರಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಹ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಬಹುದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಇಲ್ವೋ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡುವ, ಒಬ್ಬರಾದ್ರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಚಿಂತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿಂತೆಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಡತನಕ್ಕೆ ಉಣುವ ಚಿಂತೆ ಅಂತಾನೆ. ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ, ಅನ್ನ ನೀರಿಗೂ ಇಲ್ಲದಿಂತಹ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬೇಡ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಕೊಡು, ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವನ್ನ ನೀಗಿಸು ಅಂತ ಬೇಡ್ತೀವಿ. ಖುಷಿಪಟ್ಟು ದೇವರು ತಥಾಸ್ತು ಅಂದ, ಅನ್ನ ಸಿಕ್ತು. ಬಡತನಕ್ಕೆ ಉಂಬುವ ಚಿಂತೆ, ಉಂಡರೆ ಇಡುವ ಚಿಂತೆ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಉಡುವ ಚಿಂತೆ ಬಂತು. ಉಂಡರೆ ಉಡುವ ಚಿಂತೆ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನನಗೊಂದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತ ಭಗವಂತ, ಮಾನವನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತ? ತಾಯಂದ್ರು ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಗರವಾಸಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ. ತಾಯಂದಿರುಗಳು ಸರಿಯಾದಂತಹ ವಸ್ತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಉಂಡಾಯ್ತು, ಉಟ್ಟು ಆಯ್ತು, ಭಗವಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು, ನನಗೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಮರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕೂಡಿಡುವಂತಹ ಯೋಚನೆ. ಉಂಡಾದರೆ ಉಡುವ ಚಿಂತೆ, ಉಂಡಾದರೆ ಇಡುವ ಚಿಂತೆ. ಇಟ್ಟಿಯೂ ಆಯಿತು ಮಡದಿಯ ಚಿಂತೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿ. ಆಸರೆಗೆ ಒಬ್ರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಂಡಾಯ್ತು, ಉಟ್ಟಾಯ್ತು, ಇಟ್ಟಾಯ್ತು, ಮಡದಿಯಾಯ್ತು. ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೋ? 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ. ಮಡದಿಯಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಬದುಕಿನ ಚಿಂತೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೊರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬದುಕನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಂಡಾಯ್ತು, ಉಟ್ಟಾಯ್ತು, ಇಟ್ಟಾಯ್ತು, ಮಡದಿಯಾಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಬದುಕಾಯ್ತು. ಬದುಕಿರೆ ಕೆಡುವಿನ ಚಿಂತೆ. ಆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ, ಯಾರು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದ್ಯಾರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬದುಕಿದ ನಂತರ ಕೆಡುವಿನ ಚಿಂತೆ, ಕೆಡದಿರೆ ಸಾವಿನ ಚಿಂತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ. ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಇಬ್ರು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಂದ್ರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ
ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದರು. ಗುರುಗಳೇ, ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಗುರುಗಳ ಕೃಪಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ಗಂಡು ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಕೇಳಿದೆ, ಅವರು ಮಗ ಒಂಚೂರು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲೇನೋ? ಹಾಗಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ, ಪುರಾಣ ತೆಗೀತು ಅಜ್ಜಿ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಉಣ್ಣಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಉಡಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಒಲ್ದು ದಟ್ಟ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊತಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯ ಅದು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈಗ ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಗೊತ್ತೇನು? ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಉಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗ 2 ಎಳೆ ಚೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟವನೇ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ ತಾಯಿ? ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೇಕು ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಶುಗರು, BP ಅದು ಇದು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸತ್ಕಿತ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಡದಿರೆ ಸಾವಿನ ಚಿಂತೆ. ಇಂತಿಷ್ಟು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಭಗವಂತ ಶಿವನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರ ಒಬ್ಬರನ್ನೂ ನಾ ಕಾಣೆ ಎಂದಾತ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ಮಾತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಟ್ಟದೆ. ಅಂತಹ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಈ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮಂತ ಕೈಲೇ ಆಗಿರೋದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒಡೆಯರ ಕೈಲೇ ಆಗಿರೋದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧತೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ವಿಜಯ, ವೀರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾಗಿ ಹಾಲುಕ್ಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಹುಕ್ಕಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಗುರುಗಳ ಚರಣಾವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾಮಠ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಆನಂದೂರು ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೀಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮನುಕುಲದ ದಾರಿದೀಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಪರಿಷತ್ TTD ತಿರುಪತಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಆನಂದೂರು ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ S ರಾಮಪ್ಪನವರಿಗೂ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದಿರುವ 8 ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಗೆ ನಂದು ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಯು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ 1 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ 8 ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಯು ನನಗೆ ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಈ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದರಿಂದ ನಮಗೆ 8 ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಯು
ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲೂ ಆ ತಾಯಿ ಈಡೇರಿಸಲಿ, ಹಾಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಬಂದು ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ 8 ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಯು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಿ ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 7 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತವೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆ 7 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಜನತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತಲೇ ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದ ಆ ದಿವಸವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಯೂ ಇದನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಆನಂದೂರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚುಟುಕಾಗಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಿತಿಯವರ ಒಂದು ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 800 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಆನಂದೂರು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವರ ಹಾಗೂ ದೇವಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಆ ದೇವಿಯು ನೀಡಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಹೊರ ಊರುಗಳಿಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಪಸರಿಸಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ತಾ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಆನಂದೂರ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಸಮಿತಿಯವರ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ, 8 ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಆನಂದೂರು ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗಂದೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪನವರು ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಪ್ಪ, ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಾಗದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಂದೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂತವರಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಗಂದೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪನವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯ ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಗೌರವಿಸಿದ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ.
ಇದೀಗ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾಮಠ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ನಾವು ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸು ಆಗ್ತದೆ, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಆ ಅಮ್ಮನವರು ಖಂಡಿತ ನೀಡ್ತದೆ, ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ 8 ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯವರು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾಮಠ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಸುಮಾರು 11-11:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ 11:30 ನಂತರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು, ಶ್ರೀಗಳು, ಅವಧೂತರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ದೈವ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇದೀಗ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ಸಮಸ್ತರನ್ನು ವಂದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂತ ಅವಿನ್ ಮಲಂದೂರು. ಈ ದಿನ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ತಲುಪಿದ್ದು ನೂತನ ಶಿಲಾ ದೇಗುಲ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು ಇದು. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾಮಠ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ 8 ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಆನಂದೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಅವಧೂತರು ಸ್ವರ್ಣ ಪೀಠಿಕಾಪುರ ಗೌರಿಗದ್ದೆ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪನವರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗಂದೂರು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ 8 ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಸರ್ವರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅವಿನ್ ಮಲಂದೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ರಶೀದಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೇವಾ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಸೇವಾ ಪ್ರಸಾದ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆರೆದಿದ್ವು. ಆದರೆ ತೀರಾ ಅತಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಸೇವಾ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕೌಂಟರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗ್ಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲೆ ಎತ್ತು ನಿಂತಿದೆ. ಅದರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಕೊಡಗೈ ದಾನಿಗಳು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರು ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಇದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ದಿವಂಗತ ಅಮ್ಮಯ್ಯಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮಠದ ಗದ್ದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಜಗದೀಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಆನಂದೂರ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಜಗದೀಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಆನಂದೂರ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಜಗದೀಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಜಗದೀಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಆನಂದೂರ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆಯವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಜಗದೀಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಆನಂದೂರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನವರು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ, ಶ್ರೀ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಮಾತಂಗಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಯುವಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಿದ ಯುವಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ GS ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಬಿಗ. ಯಾಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್ GS ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಗುಬಿಗ ಇವರನ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆಯವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಬ್ಬಿಗ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ನೀಡಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಗಸರಕೊಣೆ ನೃಪತುಂಗ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಸದಾ ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಗಸರಕೋಣೆ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ದಿವಂಗತ ಅಮ್ಮಯ್ಯಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮಠದ ಗದ್ದೆ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ದಿವಂಗತ ಅಮ್ಮಯ್ಯಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮಠದ ಗದ್ದೆ ಪರವಾಗಿ MG ನಾಗೇಶ್ ಗೌಡರು ಮಠದ ಗದ್ದೆ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. MG ನಾಗೇಶ್ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಮಠದ ಗದ್ದೆ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯ ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗ್ಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ MG ನಾಗೇಶ್ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಆ ಅಮ್ಮನವರು ನೀಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿ ಬರಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೀಮಾ ಸಮಯಂತ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸಂಗಡಿ. ಸೀಮಾ ಸಮಯಂತ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸಂಗಡಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದೂರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಉದಯ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಕೋಡು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಉದಯ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಕೋಡು. ಇವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯ ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡ 1,000 ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಫೀಸ್ನ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 500 ಮತ್ತು 250 ರೂಪಾಯಿನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗಿಯಮ್ಮ ಸಭಾಭವನ ಇದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತುಳುನಾಡ ಗಾಂಧಗಂಧರ್ವ ಪುತ್ತೂರು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾನಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಸದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದೂರು ಇವರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಶ್ರೀದೇವಿ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಆನಂದೂರ್. ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಆನಂದೂರ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಮ್ಮನವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇದೇ ರೀತಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊದಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಪ್ಪ ಹೆಗಡೆಯವರ ಪುತ್ರರು ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಮಳೆ ವಾತಾವರಣ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಊಟ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐಜಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಣಗಲು. ಐಜಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಣಗಲು ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಐಜಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಹೆಮ್ಮನೆ, ಮುಂಬೈ ವಾಸ. ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಹೆಮ್ಮನೆ, ಮುಂಬೈ ವಾಸ. ಐಜಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಕಣಗಲು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಐಜಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಮಾತಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಹೆಮ್ಮನೆ, ಮುಂಬೈ ವಾಸ. ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಈಚೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆಯವರು ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿ. ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆಯವರು ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿ. ಇವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು.
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಗುಬ್ಬಿಗ. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಗುಬ್ಬಿಗ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದೂರ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದೂರ್. ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದೂರ್ ಬೇಗರ್ ವಾಸ. ಸರೋಜಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದೂರ್ ಬೇಗರ್ ವಾಸ. ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುವಂತಾಗ್ಲಿ. ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಆನಂದೂರ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಆನಂದೂರ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿ ಬಿದ್ರಗೋಡ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿ ಬಿದ್ರಗೋಡ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ. ದಿವಂಗತ ಅಮ್ಮಯ್ಯಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನೆಂಟೂರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಮ್ಮನೆ ಅಗಸರ ಕೋಣೆ. ಹಾಲಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿ ಬಿದ್ರಗೋಡ್. ಹಾಲಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿ ಬಿದ್ರಗೋಡ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಮ್ಮನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಾಸ. ರವಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂತ ಜೈಶೀಲ್ ಅವರು ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಇರುವಂತ LED ಪರದೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಇರುವಂತ LED ಪರದೆಯನ್ನ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. LED ಪರದೆಯ ಟೀಮ್ನವರು ಶ್ರೀಯುತ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಲಿ, ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.
ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಇರುವಂತ LED ಪರದೆಯನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಾಲು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಟೀಮ್ನವರು. ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಭಾಗದ LED ಪರದೆಯನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಾಲು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿವಂಗತ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕಳಸಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸಕೇರಿ, ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಉಷಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಹೊಸಕೇರಿ, ಇವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಹೊಸಕೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಸ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅಮ್ಮನವರು ನೀಡಲಿ, ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಉದಯ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಕೋಡು ಮುಂಬೈ ವಾಸ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದೂರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಗುಬ್ಬಿಗ, ಸುಶೀಲಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಹಳ್ಳಿಬಿದ್ರುಗೋಡ್, ಸುಶೀಲಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಹಳ್ಳಿಬಿದ್ರುಗೋಡು, ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹದ ದಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಗವಂತ ಹಾಗೂ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರು ನೀಡಲಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನವರು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಉದಯ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಕೋಡು ಮುಂಬೈ ವಾಸ, ಇವರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಯ್ ಮಾಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ವಿನಯ್ ಮಾಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಇವರು ಮತ್ತು ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿ. ಅಮ್ಮನವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಾಗಲಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ದಿವಂಗತ ಅಮ್ಮಯ್ಯಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನೆಂಟೂರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ LED ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. LED ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಮ್ಮಯ್ಯಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನೆಂಟೂರು ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನೆಂಟೂರು ಇವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಕಂಠಗೌಡರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಮ್ಮನೆ ಅಗಸರಕೋಣೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಬಿದ್ರಗೋಡ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸುಧಾಕರ್ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದೂರ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸುಧಾಕರ್ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದೂರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಅಮ್ಮನವರ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಮ್ಮನೆ ಅಗಸರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಮ್ಮನೆ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ರುಕ್ಮಣಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಗಸರಕೋಣೆ ಇವರು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮ್ಮನವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಲಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಬಿದ್ರಗೋಡ್. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಲಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಬಿದ್ರಗೋಡ್.
ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ BS ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಹಳ್ಳಿ ಬಿದರಗೋಡು ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀಯುತ BS ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಹಳ್ಳಿ ಬಿದರಗೋಡು ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯ ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾತಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಗೌಡರು ಹಳ್ಳಿ ಬಿದರಗೋಡು ಇವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಶ್ರೀ BS ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ, ಊಟ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರನ್ನ, ದಾನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತದೆ. BS ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಗುಜಗೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಯುತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಗುಜಗೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಗುಬ್ಬಿಗ, ಶೋಭಿತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬಿದರಗೋಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಗುಬ್ಬಿಗ, ಶೋಭಿತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬಿದರಗೋಡು ಇವರು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಗುಬ್ಬಿಗ, ಶೋಭಿತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬಿದರಗೋಡು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ. ಅಮ್ಮನವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಅಗಸರಕೋಣೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಅಗಸರಕೋಣೆ ಇವರು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಅಗಸರಕೋಣೆ.
ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅಮ್ಮನವರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶ್ರೇಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ವಾರದಾ ಮಲೆನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ, ಕೊಪ್ಪ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿಯು ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ರತ್ನಮ್ಮ ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ. ರತ್ನಮ್ಮ ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರತ್ನಮ್ಮ ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ. ರತ್ನಮ್ಮ ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಶಿವಾನಂದ ಭಟ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ. ಶಿವಾನಂದ ಭಟ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಶಿವಾನಂದ ಭಟ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ, ಇವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಯೋಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಇಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಇದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಗುಜಗೊಳ್ಳಿ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸದಾವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಲಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಬಿದ್ರಗೌಡು, ಸುಮಿತ್ರಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಮ್ಮನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಾಸ, ಶಾಂತಮ್ಮ ಕಳಸಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ, ಶಾರದಮ್ಮ ಏಟಿ ಕಳಸಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದೂರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಉಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸಕೇರಿ, ಹೇಮಾವತಿ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚಿಮ್ರಿ, ಶಾರದಮ್ಮ ಏಟಿ ಕಳಸಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದೂರ್. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊರಕಲಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಾಂತಮ್ಮ ಕಳಸಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ, ಇವರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅಮ್ಮನವರು ನೀಡಲಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸಕೇರಿ, ಇವರು ಮತ್ತು ಇವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮನವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರತ್ನಮ್ಮ ಶಂಕರಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದೂರ್, ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ ವಾಸಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಸತೀಶ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸಕೇರಿ ಕೊಪ್ಪವಾಸ,
ಕೊಪ್ಪವಾಸ, ಹೇಮಾವತಿ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚಿಮ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನ ಅಮ್ಮನವರು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. LED ಪರದೆಯನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂಭಾಗದ LED ಪರದೆಯನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. LED ಪರದೆಯನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ LED ಪರದೆಯನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ LED ಅವರು ಹೇಮಾವತಿ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚಿಮ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಸತೀಶ್ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸಕೇರಿ ಕೊಪ್ಪವಾಸ ಇವರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೂತನ ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅಮ್ಮನವರು ಕೃಪಕಟಾಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಂಕರಪ್ಪ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಆನಂದೂರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುವಂತಾಗ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾಗರತ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದೂರ್ ಕೊಪ್ಪವಾಸ. ನಾಗರತ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದೂರ್ ಕೊಪ್ಪವಾಸ. ನಾಗರತ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದೂರ್ ಕೊಪ್ಪವಾಸ ಇವರು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅಮ್ಮನವರು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಹಗಡೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಸ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಹಗಡೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಸ. ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ರವಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಗುಜ್ಗೊಳ್ಳಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ರವಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಗುಜ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗಡೆ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಾಸಿ, ಇವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ರೂಪಾ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗಡೆ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಾಸಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗಡೆ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಾಸಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಗಿಣಿ ಸತೀಶ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಂಡಿಗೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಗಿಣಿ ಸತೀಶ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಂಡಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಸ. ಇವರು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ದೊರಕಲಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನಾಲೂರು ಸೌಭಾಗ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನಾಲೂರು ಸೌಭಾಗ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಇವರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಕುಪ್ಪಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅಮ್ಮನವರು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಗಡೆ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಗಡೆ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ. ಇವರು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ.
ಶಾರದಮ್ಮ ಮರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಮ್ಮನೆ. ಶಾರದಮ್ಮ ಮರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಮ್ಮನೆ ಇವರು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶ್ರೀ ದೇವಿಯ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶ್ರೀದೇವಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಪೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಭರವಸೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಇದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತುಳುನಾಡ ಗಾಂಧ ಗಂಧರ್ವ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಪುತ್ತೂರು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗಮ ಗಾನ ಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತುಳುನಾಡ ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಪುತ್ತೂರು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಭಾವಗಾನ ಸಂಗಮ ವಿಶೇಷ ಗಾನ ಮಂಜರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಇದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ರಶೀದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಸರ್ವ ಪೂಜೆ, ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಈ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಡೆಸಿದಂತ ಕರಸೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಡೆಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕರಸೇವೆಗಳಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು 2 ದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಮಾತಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲ್ಲೂರಂಗಡಿಯ ಶ್ರೀ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಮಾತಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದವೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಚಂಡೆ ವಾದ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೇವೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಕರಸೇವಕರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕರಸೇವೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕರಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತವರು ನೀವುಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಅನಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.